Good morning, participants. Good morning, participants. So, participants are here. Participants, Good morning, madam. take it off. Good morning, sir. Okay. Good morning, madam. Good morning. Yesterday we have started block 3 elasticity. So yesterday we have discussed what is elasticity, stress, strain, Poisson's ratio, Hooke's law, and types of modulus and all. So we are few more topics are there. I will complete the block 3, then we will go for the block 4. Okay, stress strain diagram also completed. So I will just go through from the cantilever onwards. Can I go through the cantilever or no need? Can you understand the cantilever or can I go through the cantilever subject and all? Yes, யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. கேன்டிலீவர்லாம் புரிஞ்சுதா? ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா இல்ல shall we go for the next topic? No one is here. Okay. Cantilever. What is cantilever? Cantilever na one end of the beam is fixed. Horizontal slider. One end is fixed with the clamp. Another end வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு. Just we are keeping the masses. அப்ப என்ன ஆகும்? If we loaded the weights, it will go for a bending. Arc மாதிரி வளையும். அப்ப அதனோட internal bending moment is equal to external bending moment சொல்றோம். So அதனோட length வந்து original length capital L. While you are applying the load, so the length may be, that is, it can go for a arc. So அப்ப என்ன சொல்றோம்னா the bending is non-uniform இருக்கும். Uniformனா என்ன சொன்னோம்? Both sides you have to apply the weights. If you apply the weight only on one side only, left side la fixed இருக்கு. Participants, please put your mic in mute. So one end is fixed. மேடம் உங்க ஸ்கிரீன் தெரியல மேடம். ஸ்கிரீன் தெரியலையா? ஆமா. 1 minute sir. இப்ப தெரியுதா சார்? சார் இப்ப தெரியுதா? சார் can you view the screen? சார் the screen தெரியுதா சார்? now okay ma'am. Okay. Okay sir. Thank you sir. Okay, so while we are applying the load one and other end of the, so it goes for a bending. That is the bending is a non-uniform. அப்ப அதனோட length வந்து L ன்னு எடுத்துட்டோம். So it can cause some depression. அப்ப அந்த depression தான் delta ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Okay, that is called it as the Kronecker delta. So now you have to calculate what is the Young's modulus of the material of the beam. நிறைய பேர் இன்னைக்கு ரொம்ப லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்க. So I am going through in the yesterday topics, then we will go for the new. So please listen. அப்ப அந்த what is the elastic restoring couple can be taken as QI by R. ஐங்கிறது moment of inertia. So பாருங்க, இதெல்லாம் நேத்திக்கே நான் உங்களுக்கு ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். bending moment is equal to mg into L minus x. Geometry equations use பண்ணி they have derived the equation for R is equal to 1 plus dy by dx whole square whole power half divided by d square y by dx square. Where dy by dx is small, அப்ப R எப்படி இருக்குன்னா is nearly equal to 1 by d square y by dx square. Already நமக்கு தெரியும் at equilibrium external bending moments equal to, in the first condition என்ன? External bending moments equal to internal bending moment. So we can write it as Qi by R is equal to mg into L minus x. R you can write it as R என்ன value? You know the R value, capital R value. So substitute the value here. Qi into d square y by dx square is equal to mg into L minus x. You are going to integrate the term. இங்க என்ன இருக்கு? With respect to dx ல பண்றோம். நான் அந்த term இங்க போடல. mg into L minus x of dx ல பண்றோம். இதை integrate பண்ணீங்கன்னா qi into dy by dx is equal to mg into L minus x of dx. dx உள்ளால multiply பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? dx minus x dx. x dx integrate பண்ணீங்கன்னா x வரும். x into dx னா x square by 2 வரும். So we can write it as mg into Lx minus x square by 2. இது மாதிரி நாங்க வந்து ஸ்லைட்ஸ்ல இப்படி போட்டிருப்போம். But you don't put like this. நீங்க division இங்கே போடுங்க. Plus c1. c1 is nothing but the constant of integration. So when x is equal to 0, x is 0 இருந்தால், x is 0 னா இங்க dy by dx என்ன ஆகும்? 0 ஆயிடும். Then what about the constant value c1? இங்க substitute பண்ணீங்கன்னா c1 will be 0. Then qi into dy by dx in the equation let c1 0 ஆயிடுச்சு. Remaining what you are having the term mg into Lx minus x square by 2 இருக்கு.
you are going to integrate this term qi into y qi dy by dx integrate பண்ணீங்கன்னா y is equal to mg into l with respect to dx அது பண்ணீங்கன்னா l x square by 2 minus x cube by 6 plus c2. Okay, when x is equal to 0, y என்ன ஆகும்? Y 0 வா இருக்கும். அப்ப what about the c2? c2 will be 0. So if you substitute those things, qi is equal to mg into l x square by 2 minus x cube by 6 ன்னு இருக்கும். Okay, இப்போ அந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து the depression at the free end is free end and the depression வந்து chronic delta ன்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ when x is equal to l, x l இருந்துச்சுன்னா the depression y can be taken as delta. So இந்த qi delta எப்படி எழுதலாம்னா mg into l x square by 2 minus x cube by 6. Therefore q is equal to mg l cube by 3 delta I. By using this equation you can find out the depression of a cantilever. Okay, next Young's modulus. What is uniform bending, what is non-uniform bending? Uniform bending na, that is scale வச்சிருக்கோம், ரெண்டு knife edges place பண்ணிருக்கோம். Knife edges வந்து that is scale is 100 centimeter ஒரு beam. So first 20 centimeter la we are keeping a one knife edge. Another knife edge can be placed at the distance of 80 centimeter. So what is the distance between the two knife edges? 60 into 10 power minus 2. இப்போ ஏங்கிறது என்னன்னா இந்த ஸ்மால் ஏன்றது இந்த ஏ பாயிண்ட், அதாவது என்ன அங்கே ஜீரோல ஆரம்பிக்குது இல்லையா, 0ல இருந்து ஆரம்பிக்குது 0 to 20. So A is equal to 20 into 10 power minus 2 meter. So beyond the knife edges, m can be taken as mg by 2 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். The length of the cantilever can be taken as l by 2. நமக்கு rectangular beam I is equal to BDQ by 12 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So already you know this equation, q is equal to mg l cube by 3 delta I. Now only we have seen from the previous slide ல இருந்து இப்பதான் இந்த q value பார்த்தோம். So அதுல substitute பண்ணுங்க. q is equal to m. நமக்கு பதிலா என்ன substitute பண்ணலாம்? Yes, can anyone say? Instead of m, what we can apply? 11 participants are there. Yes, instead of what is the value of mg by 2? Praveenjit sir only answering. Kema Malini madam la nariya per irukanga ladies இன்னைக்கு. Then what is the length? Length can be taken as, what is L? See, I have given the things in the red color. What is L? Instead of L, we can apply L by 2. L by 2. What is I value? Here you have I value. What is I? This is a BDQ by rectangle. 12. Yes, good. Thank you. So I is equal to BDQ by 12. So you substitute these three values in this equation. So you substitute the value mg by 2 instead of m க்கு பதிலா mg by 2. mg l cube. What is l? L by 2 whole cube divided by 3 del I. What is I? BDQ by 12. So if you substitute the value after the simplification, you will get mg l cube by 4 BD cube delta. Okay. So already solita non-uniform bending na center la mattum. So if you apply the load at the center, keel nokki bend agum. Okay, so that you can now you are going to apply the loading conditions. What is loading? Increasing the weight. Then you have to calculate the values for unloading also. Unloading na decreasing the weights. So over தடவையும் நம்ம load increase பண்றப்ப இந்த traveling microscope use பண்ணி நம்ம readings எடுக்கிறோம். Traveling microscope, least counter of the traveling microscope is 0.001 centimeter. நம்ம எப்படி பண்றோம்னா load add பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So ஒவ்வொரு load add பண்றப்ப இப்போ 50 mg add பண்ணீங்கன்னா what is the loading condition? You have to calculate what is the main scale reading, vernier scale coincidence கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் you have to calculate what is the total reading. அதே மாதிரி for unloading also you have to calculate from those values. So இந்த tip இருக்கு, tip எப்படி fix பண்ணிருக்கோம்? Yesterday itself I told you, அந்த பால் பின்னோட ஹெட் வந்து வாக்ஸ் வச்சு ஸ்கேல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ டிப் வந்து டாப்ல இருக்கும். ஸோ while you are getting the view through the traveling microscope, எப்படி தெரியும்? ரிவர்ஸ் இமேஜ், அதாவது டிப்பு கீழ் நோக்கி இருக்கும். ஐஸ்கிரீம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டிப் வந்து இட் should be coincide with the center of the cross wire of the traveling microscopeல center coincide பண்ணிட்டு you are doing the experiment and taking the reading.
Then the calculate பண்ண values எல்லாமே you are going to substitute here. That is mgl cube by 4bd cube delta. Okay, இதுவும் நேத்திக்கே உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. What is sagging bending? What is hogging bending? What is sagging bending? எப்ப sagging bending கிடைக்கும் உங்களுக்கு? யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்ல நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்ல ஆன்சரே பண்ணாத எங்க யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுங்களேன். Still now some people has not opened their mouth. That people can try. Sagging bending na just we are applying uniform bending or non uniform bending. Diagram பாருங்க, diagram பார்த்து சொல்லுங்க. யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்னா ரெண்டு சைடு லோட் அப்ளை பண்றோம். நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்னா சென்டர்ல மட்டும் லோடு போடுறோம். அப்ப இந்த சாகிங் பெண்டிங் டயக்ராம் பாருங்க, இங்க எங்க லோடு போடுறீங்க? சென்டர்ல போடுறீங்களா ஆர் அட் போத் த சைட்ஸ் ஆஃப் த பீம்? Center, ma'am. Center. Again, Pravinjit sir only answering. Okay, sir. Thank you. So, in the center, if you add the load, அப்ப என்ன ஆகும்? ஆட் பண்ணிட்டே போறப்ப இது கீழே டவுன் ஆகுது. That is called it as the sagging bending. இது compression in bottom fibers. இங்க மேல compressed ஆகுது. இது compression in top fibers. இது top tension in top fibers. இப்ப இது என்ன ஆகுது? both sides இங்கேயும் வெயிட் போடுறோம், இங்கேயும் வெயிட் போடுறோம். இப்ப இந்த சென்டர்ல எந்த லோடும் இல்லை. அப்ப இட் ஷோஸ் த ஹம்ப். ஹம்ப்னா என்ன? திமிழ்னு சொல்லுவாங்க. மாட்டோட திமிழ் இப்படிதானே இருக்கும். தட் இஸ் கால் இட் ஆஸ் த ஃபாகிங் பெண்டிங். ஓகே, so you know what is uniform bending and non uniform bending? Yesterday we have discussed this differences also. So uniform bending la எப்படி இருக்கும்? beam is bent with a radius of curvature. Non uniform bending la radius of curvature is not same for all elements. but uniform bending la beam வந்து loaded uniformly both sides ல நம்ம load add பண்ற load வந்து uniform இருக்கும். but non uniform bending la uniform இருக்காது. beam load is not constant. uniform bending la that is beam is elevated due to load. non uniform bending la depression ஆகுது. load apply பண்றப்ப it's getting the depression. so இது நேற்றுக்கு லேட்டா ஜாயின் பண்ண உங்களுக்கு தெரியாது. இது எல்லாமே நேற்றுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இந்த கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்லைட்ஸை நம்ம உங்களுக்கு கோ த்ரூ பண்றோம். ஓகே, Young's modulus by uniform bending. uniform bendingனா ஆல்ரெடி யூ நோ both sides you are applying the weights. இங்க இருந்து 20 centimeters மெஷர் பண்ணி you are hanging just you are applying the weight hanger. அப்புறம் இங்க இருந்து 20னா 80ல இருக்கும். இங்க ஒரு weight hanger ரோப் பண்றீங்க. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது? this is called the uniform bending. What is the distance between AB? L is equal to 60 into 10 power minus 2. இங்க 20 போயிடுச்சு, இங்க 20 போயிடுச்சு. 40. 100 minus 40, 60 into 10 power minus 2 meter. இப்போ P is the center. இந்த சென்டர்ல தான் நம்ம pin attach பண்றோம். vertical pin is attached. இப்போ the point is raised due to the load and the beam forms an arc of the circle. இப்போ நம்ம இங்க ரெண்டு லோடு போடுறப்ப என்ன ஆகுது? நமக்கு என்ன மொமெண்ட் கிடைக்குது? that is compression in bottom fibers, அதாவது hogging bending கிடைக்குது. see this diagram because tension in top fibers. so அதை அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்னா force கண்டுபிடிக்கிறோம். force equal to mass into acceleration. so force at C and A and C. A and C ங்கிறது என்னது? இந்த பாயிண்ட் A and C இங்க இருக்குது. AC-யும் AB-லையும் அது BD-லையும் ஈக்குவலா இருக்கு. that is A is equal to AC or equal to BD is equal to 20 into 10 power minus 2 meter. So bending moment already நம்ம derive பண்ணி வச்சிருக்கோம். QI by R. That is equal to mg by A. அப்ப மொமெண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. மொமெண்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறதுனால பெண்டிங் வந்து யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட்ல நம்ம ஹச் இப்போ எலிவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். எப்படி எலிவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது? ஹச் லோடிங் அன்லோடிங் எடுக்கிறோம் இல்லையா? அந்த வால்யூஸ்ல இருந்து டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஹச் கண்டுபிடிக்கிறோம். தட் இஸ் கால்ட் இட் as the elevation of mid point of the beam. ஆறுங்கிறது radius of curvature. so h into 2r minus h is equal to l square by 4. நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி தெரியும். இப்ப ஹெச்ங்கிறது என்ன? ஹைட். அந்த வேல்யூ வந்து எலிவேஷன் ரொம்ப ஸ்மால் வேல்யூ ஆரோட கம்பேர் பண்றப்ப அப்ப நம்ம என்ன எழுதலாம்? இந்த 2RH மைனஸ் h ஸ்கொயர்னு வரும். h ரொம்ப ஸ்மால்றதுனால வெறும் h வந்து அந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடுது. ஸோ 2RH is equal to l square by 4. அப்போ r is equal to இந்த 2 அங்க போயிடும், l square by 8. therefore QI into l square by 8h is equal to mgA ன்னு சொல்லலாம். ஸோ Q is equal to உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும்.
Q is equal to mg square by 8hi. So இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிராஃப் போட்டோம் அப்படின்னா between the elevation and the length நம்ம you will get a straight line. So for so இதுல இருந்து நம்ம அந்த கிராஃபிக்கலாவும் நம்ம கொண்டு வரலாம் வேல்யூவை. அதாவது இந்த Q is equal to mg square by 8h இருக்கு இல்லையா, இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூவை we are going to substitute this experimental value here and then you will get this Q value. Second method, how will you get the answer na? By the graphical representation. இந்த கிராஃப் வந்து அதுக்கு தான் நீங்க போட்டிருக்க ஆன்சர் கரெக்டா இல்லையானா இங்க கிராஃப் வச்சு நம்ம செக் பண்ணிடலாம். இஃப் யூ பிளாட் த கிராஃப் பிட்வீன் த எலிவேஷன் அண்ட் லென்த் எடுத்து நீங்க வேல்யூஸ் போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். அந்த கிராஃப் வேல்யூ எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் த Q வேல்யூ. இது வெரிஃபிகேஷன் மெத்தட். இந்த வெரிஃபிகேஷன் மெத்தட் உங்க புக்ல இருக்காது, வேணா இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. So for rectangular cross section I is equal to BDQ by 12. I க்கு பதிலா BDQ by 12 இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். For circular cross section I is equal to pi r square by 4 இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா you will get the Q. So these are the called applications. இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. Then torsion in a wire. Torsion இது நேத்திக்கு சொல்லியாச்சு. ஒரு end வந்து ரிஜிடா இருக்கும். top end we have fixed. Another end is freely it has suspended. அப்ப என்ன ஆகும், twist ஆகுது. So it is said to be under tension. அப்ப என்ன ஆகுது, an elastic couple called torsional couple அது சுத்துது. இப்படி சுத்தி வரப்ப நல்லா கவனிங்க, இது வந்து O. இப்ப ஓல இருந்து டீன்ற பொசிஷன் இங்கே நீங்க மூவ் ரொட்டேட் ஆகுது, இங்கே நீங்க ட்விஸ்ட் ஆகுது. ட்விஸ்ட் ஆகுற அதாவது டீன்றில இருந்து டி டேஷ்ன்ற பொசிஷனுக்கு ட்விஸ்ட் ஆகுது. அப்ப ட்விஸ்ட் ஆகுறப்ப இந்த ஏன்ற பாயிண்ட்ல இருந்து அது ட்விஸ்ட் ஆகுற ஆங்கிள் வந்து 5 எடுத்துக்கும், இந்த ஆங்கிள் தீட்டான்னு எடுத்திருக்கும். So when the wire is twisted, again I'm telling you, the wire என்ன ஆகுது, ட்விஸ்ட் ஆகுது. வயரை தொங்க விட்டா அப்படியே நிக்குமா, ட்விஸ்ட் ஆகும். The wire is twisted through an angle theta. இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அளவுக்கு, தீட்டான்ற ஆங்கிள் எங்க இருக்கு, இட் இஸ் அட் த பாட்டம் இங்க இருக்கும். அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம்ல தெரியாது. தீட்டா, the radius OD rotates by an angle theta. அதாவது ODI வந்து தீட்டான்னு சொல்றோம். இப்ப the longitudinal line straight line by an angle DAD dash. D எங்க இருக்கு, it's at the down. A is here, D dash it's here. That is equal to angle is equal to 5. That is the angle of the shear அப்படின்னு சொல்றோம். ஆல்ரெடி இங்க diagram is there. உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக again I have shown this diagram, the same diagram only. So நம்ம என்ன சொன்னோம், இது D ல இருந்து D டேஷ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டோம். அந்த டயக்ராம் தான் கியூபிக்கலா இங்க நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டு டயக்ராம் காமிச்சிருக்கோம். The length of the wire is called it as L. So இந்த டயக்ராம்ல இருந்து D dash you have to calculate. இங்க இருக்கு இல்லையா, இது உங்களுக்கு சரியா தெரியலன்றதுக்காக தான் இந்த டயக்ராம் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. D dash is equal to என்னது, how can you calculate this D dash, எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அதனோட லென்த்? You know the angle, you know the length of the wire, so it is equal to L into 5. ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get this value. That is equivalent to R into theta. What is 5? R theta by L. So then the rigidity modulus N is equal to, what is the formula for rigidity modulus? Ratio between the shear stress to angle of shear. So angle of shear தான் என்னது, நமக்கு இந்த angle தெரியும். So substitute பண்ணுங்க, stress by 5. Stress produced N5. இப்போ N இங்க ஆட் பண்றோம், மல்டிப்ளை பண்றோம். இப்போ N5 is equal to N into R theta by L. இந்த டேர்மோட ரெண்டு சைடு என்ன மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம். அப்ப அதனோட ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். Force equal to N R theta by L into 2 pi R delta R. இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்டன்ஸ், அந்த ரேடியஸ் R. இப்போ திரும்பி ஒரு R மல்டிப்ளை ஆகுது. அப்போ R மல்டிப்ளை ஆனா இங்க எத்தனை R இருக்கு, ஹியர் 1 R, ஹியர் 1 R, ஹியர் 1 R. டெல் R விட்டுருங்க. இப்போ 3 R இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் R cube. 2 pi N theta by L into R cube into del R. இந்த del R எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ, இதை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க, நான் அந்த del R தூக்கி இங்க போட்டுட்டேன். Moment of all the forces acting on the entire wire. இப்ப the entire through the wire full entire wireல நம்ம என்ன moment of force நடக்குது அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இப்ப double integral 0 to a 2 pi N theta by L into R cube del R.
இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 5n a power 4 by 2l into theta. இப்ப சிஸ்டம் வந்து ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கு. when equilibrium, when it is in equilibrium, that is equivalent to elastic couple. இப்போ எலாஸ்டிக் கப்புள் உங்களுக்கு தெரியும். இங்க மொமெண்ட் இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. தட் இஸ் c theta is equal to இந்த வேல்யூ இங்க எங்க c theta இங்க போட்டிருக்கீங்க. ஆல்ரெடி எங்கயோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லயே முன்னாடியே இது கொண்டு வந்துட்டோம் c theta. previous slide itself. That c theta is equal to pi n a power 4 by 2l into theta. இப்ப கப்பல் பர் யூனிட் ட்விஸ்ட். இந்த தீட்டா அளவுக்கு அது ட்விஸ்ட் ஆச்சு இல்லையா, அந்த ஆங்கிள் தீட்டா. கப்பல் பர் யூனிட் ட்விஸ்ட்னா என்ன? பர்னா டிவைடட், சி ஆல தீட்டாவை டிவைட் பண்றீங்க. இப்போ என்ன ஆகுது? c is equal to pi n a power 4 by 2l. By using the formula, you can find out the remaining things. இந்த ஸ்லைடு வர நேத்திக்கு நாங்க கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டோம். இப்ப we are going to start the static torsion. இது நீங்க apparatus பண்ணிருக்கீங்களா பாத்துருக்கீங்களான்னு தெரியல. இது எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு எண்ட் வந்து இந்த எண்ட் ஃபிக்ஸடா இருக்குது. இது பாருங்க, இது ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒண்ணு. இது வந்து ஹரிசாண்டலா ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த சென்டர் இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் த ஹரிசாண்டல் மெட்டல் ஒயர். தெரியுதா? திஸ் இஸ் த ஹரிசாண்டல் மெட்டல் ராட். அந்த horizontal metal rod is fixed at this clamp. இதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். and attached to the center of the vertical wheel to the other. ஒரு வீலோட அதர் ரெண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி இங்க வெயிட் அங்க தொங்க விட்டுட்டோம். ஓகே, இது என்னது? horizontal metal rod. one end is fixed, other end is attached with the center of the vertical wheel. சரி, இதுல there is a groove அப்படின்னு சொல்றோம். grooveனா என்ன? இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல கேப் இருக்கும், அதாவது பள்ளம் மாதிரி இருக்கும். அது வழியாதான், அதுக்கு கீழ் வழியாதான் இந்த மெட்டல் வயர் பாஸ் ஆகுது. ஓகே, இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும், இந்த பள்ளம் மாதிரி இருக்கும், அதுதான் க்ரூவ்னு சொல்றாங்க. ஸோ there is a groove along the circumference of the wheel. இங்க with a rope is fixed. இது வழியா என்ன பண்றாங்க? இந்த கேப், இதுல இருந்து ஒரு ரோப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதுல வெயிட் ஹேங்கர் தொங்க விட்டாச்சு. But the weight hanger is attached to one point and passed over it. இப்ப இந்த ஃப்ரீ எண்ட்ல தான் இந்த வெயிட் ஹேங்கரை தொங்க விட்டுருக்கோம். இப்போ இந்த டூ சர்க்குலர் ஆர்க்ஸ் என்னது? இதுதான் அந்த ஆர்க்கு. இது ஒரு ஆர்க்கு, இது ஒரு ஆர்க் இருக்கு. இங்க வந்து இட்ஸ் கிராஜுவேட்டர். கிராஜுவேட்டர்னா என்ன? ஸ்கேல் இருக்கும், அதெல்லாம் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். இந்த ஆரோ மார்க் தெரியுது, சரியா? இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஆங்கிள் எப்படி ட்விஸ்ட் ஆச்சு. இப்ப நீங்க லோட் போட போறீங்க, லோடிங் ஒண்ணா லோடு ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றப்ப அது எப்படி ட்விஸ்ட் ஆகுன்றத நம்ம எடுக்க போறோம், ரீடிங் எடுக்க போறோம். நம்ம ஃபார்முலா டைரக்ட் மெத்தடும் இருக்குது. வெயிட் ஹேங்கர் போட்டு அதுல ஸ்க்ரூவை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்றோம். அப்ப அந்த ஸ்கேல்ஸ் இங்க இருக்கு இல்லையா, நம்ம வெயிட் ஹேங்கர்ஸ், இந்த வெயிட் ஹேங்கர்ல வெயிட் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்க்ரூ, இந்த ஸ்கேல்ஸ் வந்து இந்த you have to add the weights until you are getting the zero in the scale. இந்த வெயிட்டை எவ்வளவு தூரம் நீங்க ஆட் பண்ண போறீங்கன்னா, இந்த பாயிண்டர்ஸ்ல ரெண்டு பாயிண்டர் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாயிண்டர்ஸ்ல உள்ள அந்த ஸ்கேல்ல உள்ள பாயிண்டர் ஜீரோ வர்ற அளவுக்கு நீங்க வெயிட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்க. தட் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் த டைரக்ட் மெத்தட். அந்த அளவுக்கு ஸ்க்ரூவை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே வரோம், சரியா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே வரோம். அப்ப அந்த இது லோடிங் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதே மாதிரி அன்லோடிங் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து தீட்டா எம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி we can find out the value. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி we can calculate. This is called the direct method. இப்ப you have two scales. இங்க ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு, இங்க ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு. இப்ப நீங்க you are adding the loads. That is, now we can take it as the length, distance of the pointer from the clamped end. clamp பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, இங்க தானே clamp பண்ணிருக்கீங்க, அதுல இருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன? that is L1. the clampingல இருந்து what is the distance of the second pointer? that is can be taken as L1 L2 ன்னு எடுத்துக்கோம். so that theta twist ஆகிற angle வந்து theta1 theta2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Here L can be taken as L1 is equal to L2 and theta can be taken as theta is equal to theta1 and theta2. இப்போ external couple கண்டுபிடிக்கணும். So the external couple is equal to mg into r. அப்ப elastic couple என்ன? You know the equation. நம்ம derive பண்ணிட்டோம் already from the previous slides itself. முன்னாடி இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல இருந்து, that is pi n a power 4 divided by 2l into theta. இப்ப pi external couple is equal to elastic couple. என்னோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. pi n a power 4 by 2l into theta is equal to mg into r. இப்ப நம்ம கால்குலேட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி அதுல இருந்து n கண்டுபிடிங்க.
So that is, you will get the equation 2L GRM divided by pi A power 4 into theta. We can calculate the n value. This is the direct method. திரும்பி நான் சொல்றேன், இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எப்படி இருக்குன்னா பாத்துக்கங்க. You can write it by your own. நீங்களாவே எழுதலாம். அதாவது இந்த சியர்ஸ் ஸ்டாட்டிக் டார்ஷன் அப்பaratusன பேர் இருக்கு. இதுல ஒரு மெல்லிசான ஹரிசாண்டல் மெட்டல் ராட் இருக்கு. இந்த ராட் வந்து அதர் எண்ட் வந்து வீலோட அட்டாச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துணி மாதிரி மெல்லிசா இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு ரோப் மாதிரி கட்டி அதுல யூ ஆர் ஆடிங் த வெயிட் ஆங்கர்ஸ். இங்க 2 பாயிண்டர்ஸ் இங்க ஸ்கேல் இருக்கு. இந்த ஸ்கேல் கிராஜுவேட்டட். இப்ப இதுல இருந்து நம்ம ட்விஸ்டான ஆங்கிள் வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க போறோம். இது எப்படி, இது வந்து டைரக்ட் மெத்தட். ஸோ நம்ம லோடு ஆட் பண்றப்ப என்ன லோடு ஆட் பண்ணணும், ஹவ் யூ ஆர் ஆடிங் த லோட்ஸ். இந்த பாயிண்டர் வந்து 0 காட்டணும். 0 காமிக்கிற அளவுக்கு நீங்க ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த லோடு ஆட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா, பை யூசிங் த ஃபார்முலா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ் n கண்டுபிடிக்கலாம். Again I'll tell in English. இது என்னது, this is called it as the thin horizontal metal rod. This thin horizontal metal rod is clamped at one end and other end is connected with the wheel and it is connected with the weight hanger through the rope. So here you have 2 graduated scales are there. Here pointer attached with the pointer. So you have to, how can you calculate the rigidity modulus, means that our pointer of the scale should shows the zeros. So until that you have to add the weights in the weight hanger. Until the pointer should shows the 0 in the graduated scale. So then from these formulas you can use substitute the values, then you can find out the n value. This is called the direct method. Second method is called it as the telescope method. Okay, இங்க telescope methodல என்ன பண்றோம்னா, you are going to attach a scale. இந்த இடத்துல ஒரு மிரர், இதுல ஒரு மிரர் இங்க இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ராடு. திஸ் இஸ் த மெட்டல் ராடு. இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டீல் ராடு மாதிரி தெரியுது பாருங்க, அந்த இடத்துல ஒரு மிரரை அட்டாச் பண்ணிடுவோம். வாக்ஸ் வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு மிரர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ மிரர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ யூ ஆர் ஆடிங் த லோட்ஸ். அந்த வெயிட் ஹேங்கர்ஸ்ல லோடு ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்ப அந்த லோடு இங்க ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 0, இங்க 25, இந்த பக்கமும் 25 இருக்கும். அதாவது கிராஜுவேட்டட் ஆஸ் 25 0 25 கிராஜுவேட் ஆயிருக்கும். இப்போ யூ ஆர் ஆடிங் த லோட்ஸ். லோட் ஆட் பண்ணிட்டு வரோம் இல்லையா, அப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஆட் பண்ணிட்டு வரப்ப, அதாவது கிளாக் வைஸ் கப்புள், அதாவது லோட் பண்ணிட்டே வரும். அப்ப அத அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நம்ம அந்த மிரர்ல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அதாவது அப்ப அந்த மிரர்ல நமக்கு வர்ற ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி நோட் பண்றோம்னா, அந்த பின் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கு இல்லையா. வாட் இஸ் பின் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்? ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப் மெத்தட். அதாவது ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப்னா மெத்தட் சொல்லுவோம். ஒரு ஸ்டாண்ட்ல ஒரு ஸ்கேல் ஒன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்போம், அங்கேயே ஒரு டெலஸ்கோப்பும் இருக்கும். நம்ம சோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து அந்த மிரர் எதுக்கு அட்டாச் பண்ணிருக்கோம்னா, நீங்க லோட ஆட் பண்றப்ப அதோட வேல்யூஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுறது. அப்ப நீங்க ஒரு சின்ன பென்சில் வச்சு அந்த ஸ்கேல்ல காமிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா, முன்ன உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல அப்பaratus இருக்கு. அந்த அந்த அப்பaratusக்கும் முன்னாடி we are keeping the telescope and the scale fix பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப் மெத்தட். அப்ப அந்த ஸ்கேல்ல வந்து நம்ம ஒரு பென்சில் வச்சு மூவ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா, அந்த ரீடிங் வந்து ஸ்கேல்ல தெரியும். அப்ப அந்த ரீடிங் வாட் டு சே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அங்க தெரியுது. அங்க தெரியுற என்ன ரீடிங் அந்த ஸ்கேல்ல நம்ம அப்படியே பென்சில் வச்சு மூவ் அவுட் பண்ணிட்டே வர்றப்ப அதனோட வேல்யூஸை நம்ம மெஷர் பண்ணி எழுதலாம். தட் இஸ் கால்ட் இட் ஆஸ் த ஸ்கேல் டெலஸ்கோப் மெத்தட்னு சொல்றோம். வைல் லோடிங் அன்லோடிங் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதான் அந்த ஷிஃப்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஷிஃப்ட்னா என்ன, ரீடிங் சேஞ்ச் ஆகுறது. அப்புறம் அந்த நான் என்ன சொன்னேன், apparatus is there. In front of the apparatus we are keeping the scale and telescope. அது நீங்க வாட் டு சே லேப்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சாதான் அது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அந்த ஸ்கேல் டெலஸ்கோப் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நம்ம அந்த சர்ச் apparatus வச்சிருக்க டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி எழுதிக்கணும். தட் இஸ் டி. சப்போஸ் உங்களுக்கு அதுல ஸ்கேல் இதுல நல்லா தெரியல மிரர்ல அப்படின்னா, நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நியர்லி 1 மீட்டர் அளவு இருக்கிற மாதிரி, நியர்லி ஈக்குவல் டு 1 மீட்டர். என்னது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டி அண்ட் த
ஸ்கேல் அண்ட் மிரர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப் அந்த அப்பாரட்டஸ் செட்டப்பும் அந்த மிரர்னா என்ன, இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த இடத்துக்கு கீழே இருந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப் இருக்கும், அங்க இருந்து இதுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி எழுதணும். தட் இஸ் டி. அது நியரரா அப்ராக்சிமேட்டா 1 மீட்டர் பக்கமா வச்சோம்னா நம்ம we can get the values. So அப்ப the twist theta is equal to s by 2d. அப்ப substitute பண்ணோம்னா we can get the formula for the rigidity modulus. N is equal to 2lg or m by pi a power into theta. Unit வந்து Newton per meter square. இப்போ இந்த formula யூஸ் பண்ணி we can calculate the rigidity modulus of the rod. Okay. அடுத்தது டார்ஷனல் பெண்டுலம். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், அநேகமா 12th படிச்சிருப்பீங்க. இது டார்ஷனல் பெண்டுலம் இஸ் an oscillator. இது வந்து ஒரு ஆசிலேட்டர்னு சொல்றோம். ஆசிலேஷன்ஸ் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். டைம் பீரியட் ஃபார் 10 ஆசிலேஷன் 20 ஆசிலேஷன். ஸோ இது ஒரு எண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். இங்க இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண எண்ட்ல இருந்து we are keeping a wire is the fixed end. இந்த இடத்துல வச்சு டைட் பண்ணிடுவோம் the screw. So this is the suspension wire. So the other end is connected with the metallic disc. So இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to take the time period for 10 oscillation or 20 oscillations. அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கு, நம்ம ட்விஸ்ட் பண்றோம், அதாவது கையால அப்படியே லைட்டா ட்விஸ்ட் பண்ணி விடுறோம். அப்ப அந்த ரீடிங் வந்து எப்படி when you are going to start the reading னா தாலாட்டு பாடுற மாதிரி பண்ணுவாங்க சிலர். அப்படி பண்ணக்கூடாது. லைட்டா ட்விஸ்ட் பண்றீங்க, உங்க கையை 5 விரலையும் அந்த டிஸ்க் அடியில பிடிச்சுக்கிட்டு லைட்டா அப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டோம்னா இட் கோஸ் ஃபார் த ரொட்டேஷன்ஸ் ஆசிலேஷன்ஸ் கிடைக்கும். அப்ப யூ ஹாவ் டு டேக் த டைம் பீரியட் ஃபார் 10 ஆசிலேஷன் 20 ஆசிலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டே போகலாம். ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் த ட்ரையல் 1 ட்ரையல் 2. அதாவது இப்போ 20 ஆசிலேஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க, ட்விஸ்ட் பண்ணி விடுறீங்க. ஸோ ஸ்டாப் கிளாக் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த ஸ்டாப் வாட்ச். இப்போ இங்கேருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் பாருங்க, இங்க போய் ட்விஸ்ட் பண்றீங்க. ட்விஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த டிஸ்க் இப்படி ரொட்டேட் ஆகி திரும்பி ரிட்டர்ன் வரும். இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு இப்படி திரும்பி வர ரிட்டர்னை தான் 1 ஆசிலேஷனை கால்குலேட் பண்ணிப்போம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? The disc has to go for the oscillations rotation from year to year and it has to come back. That is called it as 1 oscillation. Can you understand? Participants யாராவது please open your mouth. புரியுதா இது? Can you understand? Okay ma'am. Okay, thank you. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்டா லேடிஸ் வாய்ஸ் கேட்குறேன் B.Sc physics classல. Thank you madam. So இங்கேருந்து ரொட்டேட் பண்ணி விட்டோம்னா இப்படி போயிட்டு திரும்பி வர்ற ரொட்டேஷன் தான் 1. ஸோ இதே மாதிரி அப்ப யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஆசிலேஷன்ஸ் நம்ம இமிடியட்லி யூ ஷுட் நாட் ஸ்டார்ட் டு டேக் த ரீடிங். நீங்க ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ண வேணாம். யூ ஆர் ட்விஸ்டட் திஸ் டிஸ்க் நோ. அப்ப கொஞ்சம் ஸ்லைட் மூவ்மெண்ட்ஸ் லக்கிஷா மேபி இருக்கலாம், அதாவது கொஞ்சம் அன்மேனரா இருக்கலாம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் லீவ் ஃபார் 4-5 ஆசிலேஷன்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இங்க திரும்பி நியூவா ஸ்டார்ட் ஆகுதுல 5 ஆசிலேஷன்ஸ் விட்டுருங்க. போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துருச்சு 5 விட்டுருங்க. இப்போ 6வது இங்க இருந்து, அதாவது பீரியாடிக்கா போகணும், ஜிக்ஸாக்கா போகக்கூடாது. அதனாலதான் ஒரு 5 ரீடிங் ஒரு 4 or 5 ரீடிங்ஸை நான் விட சொல்றேன். ஸோ விட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா இது இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது. ஸோ இங்க இருந்து ஆரம்பிக்க போகுது 6th ஆசிலேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஐம் டெல்லிங் யூ, இப்படி ஆரம்பிக்கிறப்ப நீங்க ஸ்டாப் வாட்சை ஆன் பண்ணுங்க. ஸோ இப்படி போயிட்டு இப்படி ரிட்டர்ன் வர்றப்ப 1. நீங்க ஸ்டாப் வாட்சை ஆன் பண்ணிட்டீங்க, இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துச்சு. தட் இஸ் 1 2. இது மாதிரி இது 1 இது 2ன்னு எடுக்கக்கூடாது. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் ஆஸ் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்தா 1. ஸோ இங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்ப 5 ஆசிலேஷன் விட்டுட்டு வைல்ட் ரொட்டேஷன், அதாவது ட்விஸ்ட் ஆகுது இல்லையா, அப்ப யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த ஸ்டாப் வாட்ச். இங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்ப திஸ் இஸ் கால்ட் 1, திஸ் இஸ் கால்ட் 2, லைக் திஸ். இப்போ 10 ஆசிலேஷன்ஸ் முடிய போகுது, திரும்பி இப்படி போயிட்டு ரிட்டர்ன் வருது, இங்க 10 ஆசிலேஷன்ஸ் ஓவர். அப்ப என்ன பண்றோம், ஸ்டாப் வாட்சை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். So see the time period. What is the time period for 10 oscillations? இப்ப 10 oscillationsக்கு time period என்னன்னா பாருங்க. இப்ப ரீடிங் நோட் பண்ணிப்பீங்க. That is called it as trial 1. trial 1ன்னு சொல்றோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரீடிங் எடுத்துட்டோம். இப்ப நம்ம ஏதாவது தப்பா கூட ரீடிங் எடுத்துக்கலாம். So to minimize the errors we have to take the trial 2. திரும்பி அதே மாதிரி என்ன பண்றீங்கன்னா இன்னொரு ட்ரையல் எடுக்கிறீங்க. 10 oscillationsக்கு you have to take the time period for trial 2. ஓகே. ஸோ அந்த ட்ரையல் 2 எடுத்துக்கிறோம், அதுல மீன் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஃபார் இது வந்து ஃபார் அ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்,
அதாவது இங்க distance, how can you measure the distance னா at the fixed end to இந்த ராட் இருக்கு இல்லையா, இந்த end வர you have to keep a meter scale and you should measure the distance what it is. So the length வந்து இதுக்கும் உள்ள length you can keep it as 50 into 10 power minus 2 meter. So 50 into 10 50 centimeter வச்சுட்டு இதே மாதிரி ரீடிங் எடுத்துட்டீங்க. trial 1 trial 2 time period கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. That's okay. Then you have to go for next distance. இப்ப 50 நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா, இப்ப 60 சென்டிமீட்டர் இந்த கிளாம்ப லூஸ் பண்ணி the fixed endனா just release this, லூஸ் பண்ணிட்டு you are extending the length up to 60. ஸ்கேல் அந்த இடத்துல வச்சு மெஷர் பண்ணி 60 சென்டிமீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி you are fixing the end. You keep the distance between these two entities as 60 centimeter. அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். Now you have to calculate the time period for 10 oscillations, 20 oscillations நம்ம எடுத்துக்கலாம். So from this you are going to find the time period for moment of inertia, rigidity modulus எல்லாமே இதுல நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதர் end is one end fixed, அதர் end தான் கிளாம்ப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ டைம் பீரியட் T1 ஐ ஷோ திஸ். இந்த எண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் எண்டு. இது டார்ஷனல் பண்ணல, ஒன் end fixed, இது அதர் end. இது வந்து மெட்டாலிக் டிஸ்க். இது இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் 50 சென்டிமீட்டர் வச்சிட்டோம். இப்போ we are going to keep the masses, equal masses வைக்கணும். அதாவது 50 மாஸ் இருக்கு இல்லையா, 50 கிராம் இருக்கு இல்லையா, அத இந்த எண்டில் வைக்கிறீங்க, இந்த டிஸ்கோட எண்டில். அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த எண்டில் வைக்கிறீங்க. அதாவது the two equal masses are keeping at the end of the metallic disc. அப்ப you have to measure what is the distance between these two. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ அட்டாச் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல வயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வயர் அடியில் எப்படி தொங்கிட்டு இருக்கும் சின்னதா லைட்டா. இப்ப இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரூக்கும் the middle of the, that is the middle of the screw-க்கும் middle of the mass-க்கும் உள்ள distance you have to calculate with a small scale. ஒரு glass scale வச்சு you are measuring the distance between these two. From where to where? From the center of the mass to center of the screw measure பண்ணி எழுதிட்டீங்க. இங்கேயும் equal mass distance தான் இருக்கும், வேணா நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கலாம். This is called it as D1. Okay, இங்கேயும் மெஷர் பண்ணிக்கலாம், இங்கேயும் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். You are keeping two equal masses. So D1ங்கிறது என்னன்னா distance, farthest distance. farthestனா என்ன, எட்டி தூரமாக, தொலைவில். farthest distance between the center of the mass to center of the wire. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாஸ் எடுத்து we are going to keep nearer to this, இந்த ஸ்க்ரூக்கு பக்கத்துல வச்சிருவோம். இங்க this mass also going to bring here, nearer இங்க வச்சிருவோம். இதை ஒட்டி nearer டச் பண்ற மாதிரி வச்சிருவோம். Then you have to find, இப்ப இந்த மாஸ் எங்க வந்துரும், நியரா இங்க வந்துரும். அப்ப how can you find the distance? distance எப்படி மெஷர் பண்ண சொன்னேன், how can you calculate the distance? இது center of the mass farthest distanceல இருக்கு. from the center of the mass to center of the pin wire கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க D1. இப்போ you are bringing the mass to center of the, nearer to the center of the wire கொண்டு வந்துட்டீங்க. இங்க கொண்டு வந்து வச்சிட்டோம் பின்னுக்கு பக்கத்துல. அப்ப எப்படி D2 கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? From which distance to which distance? Anyone? சொல்ல முடியுமா? D2 எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? Yes, participants are here. Participants, நான் கேட்கறது புரியுதா உங்களுக்கு? புரியலன்னா சொல்லுங்க. Again I can explain this theory. Participants, please, any one of you answer. உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா இது? Yes, participants. No one is answering. Yes, how can you measure the distance, sir? இப்போ நம்ம சொல்லிட்டோம் farthest distance, அதாவது இந்த டிஸ்கோட எண்டில் இந்த மாஸ் ஒன்று வச்சுட்டோம், இன்னொரு வெயிட் எடுத்து இங்க வச்சுட்டோம். இப்போ இந்த farthest distance D1 மெஷர் பண்றோம். இப்போ இந்த மாசை தூக்கி இதுக்கு பக்கமா வச்சுட்டோம். அப்ப D2 எதுக்கும் மெஷர் பண்ணுவீங்க? இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். இதுல எப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்க? இதோட சென்டருக்கும் இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கும் கண்டுபிடிச்சிங்க D1. இப்போ இந்த மாஸ் இங்க போயிடுச்சுன்னா எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க? இந்த மாஸ் இங்க இருக்கு,
அப்ப அந்த மாஸோட சென்டர் இருக்கு இல்லையா, அந்த சென்டர்ல இருந்து this center of இந்த ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லையா, அந்த சென்டரை ஒரு சின்ன ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணீங்கன்னா you can find out the D2. புரியுதா? Can you understand? Yes, ma'am. Kadrivel sir. Okay, sir. Yes, Thank ma'am. you, sir. Okay, thank you, sir. Okay. So, இப்ப ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறோம். T1, T2. இப்ப T1, T2ங்கிறது என்ன? நம்ம we have calculated with mass, without mass கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். First இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா, I forgot to say this. இதுல வந்து masses இங்க வச்சிருக்கோம். First without mass. இதுல மாஸே வைக்கல. Only torsional pendulum மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த torsional pendulumத்தை வச்சு see this. The torsional pendulum is only alone. That we are not going to keep any mass. Without keeping any masses, you are taking the time period. அததான் T0 ன்னு வச்சுக்குவோம். சரியா? புரிஞ்சுதா? அதே மாதிரி twist 20 oscillations எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் masses are farthest, nearer ஒன்னு எடுத்துப்போம். அந்த distance time period T1 எடுத்துக்கலாம். farthest T2 ன்னு வச்சுக்கலாம். அது உங்களோட convenience. T0, T1, T2 நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி we have derived the equation. direct equation உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த CGங்கிறது center of gravity. I0 is the moment of inertia நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். couple per unit கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ I0ங்கிறது என்னன்னா moment of inertia of each mass about a parallel axis through its center of gravity. CGனா center of gravity. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸ்லைட்டா இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 4 pi square by C into I0 plus 2I0 plus 2m1 d1 square. d1ன்றது என்னது? டிஸ்டன்ஸ் farthestல வச்சோம் இல்லையா, அந்த அதுதான் d0, சாரி d1. அப்புறம் T2 ஸ்கொயர் அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம் டைம் பீரியட். இது ஃபார்முலா டைரக்டா உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க, அதனால நீங்க கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிக்கோங்க, பை ஹார்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. 4 pi square by C into I0 plus 2I0 plus 2m d2 square. So now you have to calculate what is the difference between these two. எப்படி calculate பண்ணலாம்? T2 square minus T1 square, but this minus this. So 4 pi square by 2C into 2m of D2 square minus D1 square. இதுல நிறைய டெரிவேஷன் இருக்கு, அது உங்களுக்கு தேவையில்ல, டைரக்டா கொடுத்தாங்க அப்படியே எழுதிக்கலாம். So C is equal to pi n a power 4 by 2l. அதாவது இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா இது வரும். அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி n கண்டுபிடிச்சோம்னா, இப்போ நீங்க ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் செய்யற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த apparatus கொடுத்துருவாங்க, இந்த ஃபார்முலா வச்சு you can calculate the I, eta and all. அப்போ eta is equal to 16 pi lm into d2 square minus d1 square divided by t2 square minus t1 square a power 4 formula use பண்ணி we can calculate the rigidity modulus n. Okay, so this is the experiment for torsional pendulum. அதே தான் திரும்பி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ length L, radius A ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த வயர் இருக்கு இல்லையா, this is a thin wire. இப்போ you have to calculate what is the radius. radius எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? யாராவது ஒரு ஐடியா ப்ளீஸ்? தெரியுமா தெரியாதா? நான் மட்டும்னாலும் சொல்லுங்க. சே எஸ் ஆர் நோ. the wire இருக்கு, thin wire இருக்கு. you have to calculate what is the radius of the thin wire. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? எந்த apparatus வச்சு radius கண்டுபிடிக்கலாம்? யாருக்காவது தெரிஞ்சா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸ்க்ரூ கேஜ். வெரி குட், தேங்க் யூ சார். ஸ்க்ரூ கேஜ் பார்த்துருக்கீங்களா? சரி, ஸ்கூல்லே கண்டிப்பா பார்த்துருப்பீங்க. தேங்க் யூ. கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் சார்? பிரவீன் தாஸ் சார், கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ்? Little bit. Okay, good. Thank you, sir. So you are going to keep the screw cage in the notch irukkullaya, you are going to fix the screw cage here. So from those things you can find out the radius. Keep one place here, keep another place here, keep the another here. Take 4 or 5 reading. From the mean value you take what is the pitch scale reading, head scale coincidence by using the least count. What is the least count of the screw cage? 0.01 millimeter. Vernier caliper is 0.01 centimeter. So you have to find what is the zero error, any positive error or any negative error is there or not. Why you have to calculate zero error? தெரியுமா? ஏன் மீன் கண்டுபிடிச்சு ஜீரோ எரர்லாம் கண்டுபிடிச்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரிப்பீட் பண்றோம்? பிகாஸ் நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு பொருளை ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண நம்ம உடம்பே என்ன ஆகுது? எலும்பு தெரியுதுன்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி ஒரு பொருளை வந்து யூஸ் பண்ணா அது என்ன ஆகுது? இட்ஸ் மே கோ ஃபார் burn out, தேய்மானம் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஸ்க்ரூ கேஜ், now you are going to do the experiment. Another batch they will do the experiment. Next batch they will do the experiment.
அப்ப அதுல errors, அதுல தேய்மானம் ஏதாவது இருக்கலாம். Some worn out may be there. So to minimize the errors, we have to find what is the zero error. Calculate பண்ணி அதுல இருந்து we can get the radius. Okay. Then C is the couple per unit thrust. Formula pi n a power 4 by 2l. So இது என்ன பண்றோம், twist பண்ணி விடுறோம், rotate பண்ணி விடுறோம். So that angle is theta. The potential work or work done in unit twist வந்து formula half mv square, half c theta square. Okay. இப்ப potential energyக்கு formula யூஸ் பண்ணி இங்க எழுதிட்டோம். Twisting half c theta square. Cங்கிறது என்னது, couple per unit twist. இப்ப Iங்கிறது moment of inertia. இப்போ moment of inertia கண்டுபிடிக்கணும். formula அதுக்கு தான் we are going to bring this. So I is the moment of inertia about the axis of suspension. Suspension அந்த இடத்துல இந்த தொங்க விடுறோம், rotate ஆகுது. அப்ப அதனோட angular velocity can be taken as omega ன்னு எடுத்துக்கிறோம். But the kinetic energy can be taken as velocity omega. So theta எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இதுக்கு பதிலா half I omega square is equal to half I into omega. இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ, d theta by dt. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? How can you calculate the omega from the rotation with respect to time period? d theta by dt substitute பண்ணீங்கன்னா you can calculate the omega is equal to d theta by dt. omega னா என்ன, angular velocity. What is the formula for velocity? Velocity formula என்ன சொல்லுங்க? Yes, anyone? Distance by time. Yes sir, good, thank you. Distance by time. என்ன distance, theta அளவுக்கு rotate ஆயிருக்கு with respect to time. So we can write it as d theta by dt whole square. So substitute பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது? So law of conservation of energy யூஸ் பண்ணீங்கன்னா half I omega square is equal to half L into d theta by dt whole square is a constant. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இதை differentiate பண்ண போறோம். You know the value potential energy of work done in twisting half c theta square. Already I have shown in next slide. உங்களுக்காக again I have shown this. அப்ப இதை பொறுத்து we are going to differentiate. இதை differentiate பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், half c theta square 2 இங்க வந்துரும். இப்ப 2c d theta by dt plus இதை differentiate பண்ணீங்கன்னா 1 by 2 I இருக்கு, இந்த 2 இங்க வந்துரும், 2 into d theta by dt. If you differentiate this theta, d square theta by dt square is equal to 0. இதெல்லாம் common terms, cancel the common terms. So you can get it as d square theta by dt square plus c by I into theta is equal to 0. Therefore, d square theta by dt square is equal to minus c by I into theta. So this is the case for simple harmonic motion. So on the derivation simplify பண்ணி we can get the final equation. Time period t is equal to 2 pi into root of L by c. The formula use பண்ணி r the t is equal to 2 pi into root of 2n by pi n a power 4 use பண்ணி we can calculate the time period. Okay. So these are the applications. இதுல எங்கெல்லாம் நம்ம applications use பண்ணலாம்னா, determine the characteristic properties determine பண்ணலாம். Then you can find out the frictional forces for solid surfaces. For flowing liquids கண்டுபிடிக்கலாம். Then it's used in torsional pendulum clocks ல இது யூஸ் ஆகுது. Then clothes pins ல யூஸ் ஆகுது. More applications are there in automatic, medical and door hinges எல்லாமே இது யூஸ் ஆகுது. So again uses னா சொன்னா இதான் moment of inertia, determination of rigidity modulus by using the formula யூஸ் பண்றோம். இதான் இதோட applications. Applications உங்க bookல இருக்கு, ரெண்டு applications இருக்கும். That is used for lifting and moving a heavy loads. Heavy load crane யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க இல்லையா, மெட்டாலிக் ரோப் யூஸ் பண்ணி. அப்ப அந்த மேக்ஸிமம் லோடு எப்படி லிஃப்ட் பண்றாங்க அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Then you can you can use it for traffic load, weight of the bridge, force of the winds. இதெல்லாமே you can use it by using these things. Okay. So block 3 is over. So now we are going for block 4. So wait பண்ணுங்க. This I have to show the another slide. Next we are going for the block 4 fluids. Can you see the slide? Sir, slide தெரியுதா, view பண்ண முடியுதா? No, madam. Participant தெரியுதா சார்? No, No, madam. ma'am. No, madam. தெரியல madam. 1 minute sir, please. இப்ப தெரியுதா சார்?
Can you see the slide? Yes, ma'am. No, madam. Okay. நோவா என்ன ஒருத்தர் தெரியுதுங்கிறீங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு தெரியலன்றீங்களே. Okay, madam. Yes, Okay, okay, madam. Okay, thank you. So we have completed the block 3. Block 3 க்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பீரியட் டைம் பீரியட் எடுத்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Now we are going to start the block 4. ரெண்டு பிளாக் தான் இருக்கு. So we will complete. You have to study. பாருங்க block 4 is fluids. Fluidsனா என்ன? Generally phases material matter எப்படி இருக்கும்? It consists of solid, liquid and gas. Solid எப்படி இருக்கும்? Definite shape, size இருக்கும். Liquid வந்து fixed volume. நீங்க எந்த பாத்திரத்துல ஊத்துறீங்களோ ஜக்ல ஊத்துறீங்கன்னா it shows jug volume. ஒரு பெரிய கண்டெய்னர்ல ஊத்துறீங்களா டம்ளர்ல வச்சீங்களோ it shows the fixed volume but can be any shape. And gases வந்து gas also can be any shape and also be easily compress பண்ணலாம். Liquid வந்து liquid and gases both flow ஆகும். That is called it as fluids. இப்போ இதுல just general things பார்க்கலாம். Pressure. What is pressure? You know, pressure is a scalar quantity. Pressure is equal to force per unit ன்னு சொல்லலாம். You can measure the pressure by using the unit as Pascal. Pascal na 1 Pascal is equal to what? 1 Newton per meter square. இப்போ fluid இந்த இடத்துல வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த shape தான் இதுல காட்டும். When if the fluid is at rest, there is no component of force parallel to any solid surface. அது அப்படியே தான் இருக்குது. நம்ம இதுக்குள்ளார அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்குது. நம்ம சப்போஸ் ரிவர்ல ஓடுறது வந்து இட்ஸ் ஃப்ளோயிங், இதுல ஃபிக்ஸடா உள்ளார இருக்குது லிக்விட். அதுதான் இந்த டயக்ராம்ல இருந்து ஷோ பண்றாங்க. From this also the we can say that is streamline flow and laminar flow. So I will show some nice slides in the next class for these things and all. Flow rate. For example, wash basin இருக்கு. வாஷ் பேஷன்ல டேப் திறந்து விடுறீங்க. அப்ப தண்ணி டேப்ல இருந்து வருது. வாட்டர் யூ ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் த டேப். அந்த ஃப்ளோ வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோவா லாமினார் ஃப்ளோவா, அதாவது டர்புலன்ட் ஃப்ளோவா? ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோனா ஸ்ட்ரீமா வர்றது, டர்புலன்ட் ஃப்ளோனா சிக்ஸாக்கா அதோட பார்த்து மாறுறது. சொல்லுங்க. யூ ஆர் ரிலீசிங். இப்போ ஒரு I don't know. The diagram is not here. I'll show you the next class. வாஷ் பேஷன்ல டேப் ஓபன் பண்றீங்க, தண்ணி பைப்ல இருந்து வருது. ஸோ வாட் அபவுட் த மோஷன் எப்படி இருக்கும்? டர்புலன்ட் ஃப்ளோவா ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோவா? ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ மேடம். ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ. ஏன்னா தண்ணி ஸ்ட்ரீமா நேரா வருது. இப்ப வாஷ் பேஷன்ல இட்ஸ் ஃபாலிங் ஆன் த வாஷ் பேஷன். வாஷ் பேஷன்ல ஃபால் ஆகி அப்படியே போகுது. அப்ப அந்த ஃப்ளோவை என்னன்னு சொல்லுவீங்க? தண்ணி வாஷ் பேஷன்ல விழுந்துருச்சு, விழுந்து எப்படி போகுது? அது ஸ்ட்ரீம்லைனா போகுதா டர்புலண்டா போகுதா? turbulent ma'am. டர்புலண்ட். குட். சோ யார் ஆன்சர் பண்ணுது? கதிரவேல் சார் தானே? and Pranjit. So thank you sir. Good. So அதான் example. I will show this diagram in the next class. But இதுதான் streamline flow. This is called it as the turbulent flow or it is called it as the turbulent flow. இது streamline-ஆ இருக்காது. இப்போ இந்த diagram பாருங்க. நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா? The flow of fluid is smooth-ஆ இருந்துச்சுன்னா that is called it as the streamline flow. Above a certain speed, ஒரு ஸ்பீடுக்கு அப்புறமா அது வந்து turbulent flow-ஆ மாறிடுது. So turbulent flows as eddies. The viscosity of the fluid is much greater than that when eddies are present. அதுதான் turbulent flow and streamline flow னு சொல்றோம். So fluid na enna? Fluid is a substance that can flow when external force is applied. Already பார்த்துட்டோம். That is fluids include example liquids and gases. Pressure due to a liquid column. இப்ப ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு, அதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா A. The height of the liquid column H. அந்த சிலிண்டர்ல we are keeping the liquid height of the liquid column H. ஒரு கிளாஸ் சிலிண்டர்னா வச்சுக்கோங்க. So you can see the height from the outside itself. That is marked it as by H. Area A. இதோட area of cross section of the cylinder area. So density of the liquid on the, you know, that is rho. Weight you have to measure. How can you calculate the weight of the liquid column? And the liquid எவ்வளவு weight இருக்குன்னு எப்படி calculate பண்ணீங்க? So mass of the liquid column and G. So the formula உங்களுக்கு தெரியும். They have given direct formula A such rho G. If you know these values, you can find out the weight. So and you know the pressure is the, already I told you, pressure is the force acting per unit area. The formula is funny, you can find out those things.
Then viscosity. What is viscosity? Viscosity na enna? Yes, what is viscosity? It is defined as a measure of the resistance of a fluid to gradual determination by shear or tensile stress. அதுதான் viscosity னு சொல்லுவோம். This is also a property of fluid. It is nothing but again I am telling you the definition for the viscosity. It is defined as the viscosity is defined as the measure of the resistance of a fluid to gradual determination of shear or tensile stress. அதுதான் நம்ம viscosity. That is unit is meter per second square. Then coefficient of viscosity. What is coefficient of viscosity? Is nothing but it measures the resistance to flow of the fluid. இதெல்லாம் எப்படி சொல்லலாம்னா ratio of applied stress to the ratio of straining. That is change of strain with respect to time period னு சொல்லலாம். இத வந்து that is measured in poise. ஒரு poise, one poise is equal to 1 dyne per second னு சொல்லலாம். 1 dyne second per square centimeter. Sorry. It can measure in poise. ஒரு poise எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா it is equal to 1 dyne second per square centimeter ல இருக்கும். So that you can measure the coefficient of viscosity. Then next one is so how can you calculate the viscosity? ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு, ஒரு பைப் இருக்கு, ஒரு பைப் வழியா லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகுது. So how will you calculate? So இது சென்ட்ரல் ஆர்க், இது எப்படி போகுது? நியரரா இது வெசல், இதுதான் அதோட வால்ஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர். வெலாசிட்டி இங்க எப்படி இருக்கு, நியரரா இங்க போறப்ப எப்படி இருக்கு? That we can discuss in the next class. Today we have one more class is there. So இது important question. So try to join in the proper time. So இது வர புரிஞ்சுதா? So we have started the block 4. Block 4 இன்னைக்கு next class and the next class I will complete the block 4. இன்னைக்கும் வர next class ல நான் complete பண்ணுவேன் block 4. Next we will go for the block 5. We are going to complete the portion after the block 5 portion complete ஆயிடும். So இதுவரை ஏதாவது doubts இருக்கா? Can you understand? Please participant any one of you answer பண்ணுங்க. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது மேடம். Okay, next class we are going to see the part B questions. Just connect in the proper time. Thank you participants. Sir. Thank you madam. Thank you sir. Thank you participants. Sir completed the class sir. Sir. Sir, I have completed the class sir. Sorry. So I think ma'am has not yet joined. So we will see the thing. இப்போ இந்த liquid இருக்கு, இது streamline போயிட்டு இருக்கு உள்ளார. The layers, we can consider many layers. ma'am மறந்துட்டு நான் explain பண்றேன். Just see. இப்போ the layers of the liquid which are in contact with the walls of pipe. Walls of pipe னா என்ன? இதுதான் இந்த பைப்போட வால், சுவர். இதுவும் இதோட wall of the pipe. இங்க எப்படி இருக்கும்? The layers of the liquid in contact. அப்ப velocity எப்படி இருக்கும்? ஜீரோவா இருக்கும். What about the velocity? Velocity will be zero. எங்க velocity ஜீரோவா இருக்கு? At the walls of the pipe. இந்த liquid அந்த layer வந்து இந்த walls of pipe டச் பண்ணி போகுது, அந்த end இருக்குல்ல, அது வந்து velocity ஜீரோவா இருக்கும். As we move towards the axis, இந்த layer வந்து இப்படி மூவ் ஆயிட்டே வருது. first layer, second layer இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிக்கிட்டே வருது. As we move towards the axis, அப்ப அப்படி அந்த வால்ஸ்ல இருந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே வர்றப்ப அதோட velocity increase ஆகுது. என்ன ஆகுது? Increase ஆகுது. When the velocity is increases, when it is moves from the away from the இங்க இருந்து distance ஆயிட்டே வருது, மூவ் ஆகிக்கிட்டு distance increase ஆயிட்டே வர்றப்ப it move towards the axis. இதுதான் central axis னு எடுத்துக்கிறோம். இங்க central axis னு எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே வரப்ப அதோட velocity increase ஆகுது. So at the center layer, this is called it as the center layer. Just we are imagining. For the center layer ல velocity maximum இருக்கும். So இப்ப இப்படி போயிட்டே இருக்கப்ப velocity என்ன ஆகுது? Decrease ஆகுது. Decrease ஆகி at the walls of the pipe ல வந்து velocity ஜீரோவா இருக்கு. So now we are considering two layers. The layer is named it as B, P. This layer can be taken as Q. The PQ வந்து it's separated by the distance as dx in the distance ல separate பண்ணிருக்கோம். I think ma'am is waiting or not. Sir.
Okay, so we have considered two layers P and Q at the distance of dx. அதாவது இந்த லேயர் P-க்கும் another layer Q-க்கும் உள்ள distance dx-னு எடுத்திருக்கோம். அப்ப அதனோட velocity difference can be taken as V. dV. Velocity V, velocity difference between the layers of P and Q can be taken ma'am. as dV. Sir, I have completed Ma'am. the class. Sir. Yes, sir. Okay, madam. We continue the Thank next you. class, ma'am. The next person is waiting. Okay, Okay, madam. sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, participants. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.